તત્વબોધની આ વિષય છે એ બધા ઇન્દ્રિય ગમ્ય નથી, માત્ર એને સમજાવવા પૂરતું આ પ્રયાસ કરેલું છે. એટલે હું એકચ્યુઅલી હવે આગળ પ્રસંગ આવશે ત્યારે માયાનો ત્યારે એક આખો ચાર્ટ સમજાવીશ, પણ અત્યારે ખાલી એક વસ્તુ ઉપર ધ્યાન આપી લો. સૌથી છેલ્લો ચાર્ટ છે, લાસ્ટ ડબલ ફોલ્ડરમાં છે. શ્રી દાદાજીની ચરણ કૃપાથી આ એક પ્રથમ પ્રયાસ પહેલી વાર જ લગભગ થયો છે આ પ્રયાસ. બાકી માયાને આ રીતે સમજાવવાના રેખા ચિત્રપટ ઉપર પ્રયાસ લગભગ નથી થયો. આગળ વધું હું કાઢ્યા બધા? ચલો આગે. ડાબી બાજુ નીચેની સાઈડ ઉપર બે વર્તુળ છે મોટા, બસ ત્યાં સમજવાની વાત છે, ખાલી એટલું જ સમજો. ત્યાં ધ્યાન આપજો. એક તો બીજું પણ સ્મરણ રાખજો કે દરેક ચાર્ટમાં મેં એમાં જે રંગનો એક જે સિલેક્શન કર્યો છે એ લગભગ મિનિંગફુલ છે. દરેક રંગનો પોતાનો એક મતલબ છે જે હું સમજાવતો જઈશ જ્યારે જ્યારે પ્રસંગ આવશે. કાલે ગુરુના ચાર્ટમાં ખ્યાલ નથી આપ્યો તમને, પણ એમાં એ મિનિંગફુલ જ કલર છે, એ પણ હું સમજાવીશ. હવે આમાં તમે જુઓ, આ ધર્મીભૂત સચ્ચિદાનંદ પરબ્રહ્મ લખ્યું છે. ત્યાં ડાબી બાજુ નીચેની સાઈડમાં બે મોટા વર્તુળ છે, એના અંદર પછી 3 વર્તુળો છે. બોલું હું? હવે પહેલું જે વર્તુળ છે એ પરબ્રહ્મના તત્વબોધને આપણને દર્શાવે છે. પરબ્રહ્મ અને એનો જે સર્કલ સિવાયનો જે રંગ છે એ શ્યામ રંગ છે, લગભગ એ બ્લેક કલર છે. એટલે જ્યારે જે તત્વ અત્યંત ગૂઢ અને ગંભીર હોય, દાખલા તરીકે આપણને જે શૂન્ય અવકાશમાં જે દેખાઈ રહ્યું છે નીલ રંગ, એ નીલ રંગ કંઈક અંદર છે નહીં, એમાં કંઈ રંગ નથી, એ તો શૂન્ય છે અવકાશ. પણ એના ઊંડાણના કારણે, એની અનંતતાના કારણે આપણી દૃષ્ટિમાં એ નીલ આવે છે. એના જે नीलू दिखाई है, नीलो वो नीलो क्यों दिख रहे हो? वहाँ पे ध्यान दो. वो नीलो रंग नहीं है कुछ वहाँ में, वहाँ कुछ है नहीं, शून्य है वो. तो आकाश या अवकाश इटसेल्फ शून्य है. वो शून्य जो तुम्हारे आँख की पूरे कैमरा सिस्टम में नीलो दिख रहे हो, वह नीले को कारण है वाकी अनंतता और वाकी जो गांभीर्य, वाको जो ऊंडापन है, जो वो अनंत है, वाको कहीं कोई अंत नहीं आ रहे हो. यानी वो तुम्हारी वाके अनंतता के कारण तुमको वो नीलो दिखाई दे रहे हो. और यही लिए वो अनंतता भगवान श्री कृष्ण में है. यानी श्री कृष्ण को वर्ण भी श्याम धारण किए उनने. ख्याल आयो? यानी मैंने ये श्याम रंग दिखायो है. और या के अंदर सच्चित और आनंद, तुम देखो 2 सर्कलन में फर्क कितना है. वहाँ में जो अंदर के 3 सर्कल हैं वो अलग अलग हैं, उनमें स्पेस है तीनों में, और ये जो तीनों हैं वो तीनों मिले भय हैं. तो जब आत्मरमण की स्थिति में परब्रह्म स्थित हैं, वह आत्मरमण की स्थिति में वो सच्चिदानंद सब एक संयुक्त स्वरूप है. और वो सतचित और आनंद, उनके तीनों के मैंने नील रंग दिए हैं. ध्यान में आ रहे हो? वो आत्मरमण की अवस्था में परब्रह्म की स्थिति है. हम समझ रहे हैं खाली, ब्रह्म के वस्तु को कोई इंद्रिय से बता नहीं सके. एक ध्यान रखियो, ये मात्र समझने की बात है. तो ये पहले वर्तुल में सच्चिदानंद एक घनीभूत अवस्था में है, एकात्म है, वो मिले भय हैं, कहीं पृथकता नहीं है. तो श्याम वर्ण जो है वो वाक्य गांभीर्य और अनंतता को द्योतक है. और सच्चिदानंद, सत, चित और आनंद, ये तीनों एक अवस्था में विद्यमान है. वो परब्रह्म, परमात्मा, भगवान
परमेश्वर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की आत्मरमण की स्थिति है, जब सर्जन नहीं है कुछ भी। जो अपन को वेद शास्त्र बता रहे हैं, वाके अर्थ के घटन सु जो अपन को समझ में आवे शास्त्र में सु, वो यहां दर्शाया गया है अर्थापत्ति न्याय सु। और दूसरा देखो तुम, दूसरे में सच्चित और आनंद अलग काम कर रहे हैं, और वहां जो अंदर वर्तुल को जो श्याम रंग હતો वो जो हल्को नीलो हो गया, आछो नीलो, एकदम आछो થઈ ગયો છે रंग, एकदम वो कम हो गया है। देखो तो वो सच्चिदानंद कम में जो गणितानंद है ना, वह गणितानंद को दर्शा रहे हो। पूर्णानंद में पूर्ण वो श्यामता है, और गणितानंद में वो रंग कम हो गया, यानी अपन को कम समझना चाहिए कि वहां आनंद थोड़ा कम है। ये विजुअल इफेक्ट में देखोगे तो बहुत कुछ तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दादाजी के चरण कृपा से मैंने प्रयास किया है, सफलता उनके चरणारविंद में है। मैंने समझाने को प्रयास किया है कि एक समझ कैसे आ सके। और वहां में देखो सच्चित और आनंद अलग अलग है, यानी सत चित और आनंद ये तीनों प्रगट अवस्था में आ गए हैं। मेरी बात को समझने को प्रयास करियो। प्रगट अवस्था में आवी गया छे, અને જ્યારે પ્રગટ અવસ્થામાં આવી જાય એ પ્રગટ અવસ્થાનો જ નામ અક્ષર બ્રહ્મ છે। એક તો પહેલાં સમજી લેજો, આ બે વર્તુળ કંઈ બે વસ્તુ નથી। એક વર્તુળ પહેલું સમજી લીધું ને, હવે એને ભૂલી જાઓ। એ જ અક્ષર, એ જ પરબ્રહ્મ જ્યારે સર્જનની સૃષ્ટિની અવસ્થામાં આવે છે ત્યારે એ પ્રકટ સચ્ચિદાનંદ ધર્મવાળું થઈ જાય છે। અને જ્યારે પ્રકટ સચ્ચિત અને આનંદ ધર્મવાળું થાય છે ત્યારે સતચિત અને આનંદ ત્રણેય સ્વતંત્ર કામ કરવા લાગે છે, કાર્યશીલ ક્રિયાશીલ થઈ જાય છે। એટલે પહેલા એક વાક્ય તમે બિલકુલ ચિત્તમાં બેસાડી લો। સતચિત અને આનંદની પ્રગટ અવસ્થાનું નામ અક્ષર બ્રહ્મ છે। એ ચાર્ટ ઉપર નહીં પણ કોઈક બીજી જગ્યાએ લખી રાખજો, આખું વાક્ય લખી લો। हिंदी भाषी लोग, सतचित और आनंद की प्रकट अवस्था का नाम अक्षर ब्रह्म है। अब आप जितने भी यहां बैठे भय हो, आज से 20 साल पहले और आज जो आप बैठे हो, वहां में व्यक्तिपने को भेद है कि अवस्था को भेद है? व्यक्ति कौन है? बे है, एक ज ने। एक्जेक्टली। परब्रह्म ने अक्षर ब्रह्म में कई व्यक्तिनो भेद नहीं, अवस्थानो भेद है। જ્યારે परब्रह्म बहुभवनेच्छाना कारणे अने एना माटे ग्रीन हरे शाइक में ऊपर सबसे पहले डाबी बाजू ऊपर श्रुति को शब्द लिख रहे हो, प्रजायेय। તમારા ચાર્ટમાં ડાબી બાજુ સૌથી ઉપર લખેલું છે પ્રજાયેય, અને એના સાથે એની સમજૂતી આપી છે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર ડાબી બાજુ लाल शब्दों में ब्रह्म का सृष्टि संकल्प। ये हिंदी में मैंने यालिए बनाया है कि ये काम तुम्हारे भी काम आ सके और हिंदी भाषी लोगों को भी काम में आ सके। अगर गुजराती बना देते तो गुजराती में, क्योंकि हिंदी वाले गुजराती नहीं जाने, तुम सब लोग गुजराती जानने लग, हिंदी जानने लग गए। ये एक आनंद की बात। हाँ शू के छे? हाँ आ अक्षर ब्रह्मनी अवस्था जे छे ना ए धर्म ज कहेवाय ने। क्या छे धर्मीभूत? ए तो पहला में लख्यो छे। ए बात तो थई गई ने, ए तो धर्मी ज छे ने। ए तो धर्म ज थाय ने, ज्यारे प्रगट अवस्था में आवी गयो त्यारे धर्म अक्षर ब्रह्म धर्म कहेवाय ने। केम हजी कन्फ्यूजन छे आपने? धर्मी जे छे ए अखंड सच्चिदानंद छे अने अक्षर ब्रह्म छे ए धर्मभूत सच्चिदानंद छे। एटली क्लेरिटी तो करो आटला वर्ष पछी तमे। एम केम चाले? ख्याल आवी मारी बात? एटले प्रजायेय ए प्र छे ने, एमां वो प्र ये बता रहे हो कि भगवान प्रकृष्ट यानी अनंत नाम और रूप के प्रकार सु अपनो स्वरूप धारण करना चाह रहे हैं।
परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण अनंत नाम और रूप के प्रकार से अपनो स्वरूप धारण करना चाह रहे हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड के रूप में। वो मतलब है प्र, और जायेय, जायेय को मतलब है कि मैं ऐसे अनंत नाम और रूप में प्रकट हो जाऊं, मैं अनंत नाम और रूप के प्रकार से प्रकट हो जाऊं, ये भगवान को संकल्प है। ये प्रजायेय जो श्रुति है ना, वो भगवती श्रुति भगवान को संकल्प है, चित्त को। भगवान ने जो मन में सर्वप्रथम संकल्प धारण किया वो ये है, और या के परिणाम स्वरूप वो जो अखंड सच्चिदानंद धर्मीभूत जो परब्रह्म हते, वो उनके या इच्छा मात्र सु भगवान की इच्छा में, भगवान के संकल्प में, भगवान की चेष्टा में, सब में नित्यता है। जैसे ही भगवान ने इच्छा करी, सत, चित और आनंद वो तीनों प्रगट अवस्था में आ गए। प्रगट अवस्था में जो आए, वाकु समझाने के लिए मैंने ये राइट हैंड साइड को जमणी बाजू जे मैं વર્તુળ આપ્યો છે એ એને સમજાવવા માટે છે, એટલે અક્ષર બ્રહ્મનું સ્વરૂપ એમાં સમજાવવામાં આવ્યું છે। અત્યારે એક અક્ષર એમાંથી નહીં વંચાય, કેમ કે એ વિષય ઉપર હું આવ્યો નથી। મારી વાત એટલી સમજાવવાની છે મને, હું આગળ આવીશ એ વિષય ઉપર। અત્યારે મને બે જ વાત સમજાવવાની છે કે પરબ્રહ્મ જ્યારે આત્મરમણની ઈચ્છામાં હોય ત્યારે સચ્ચિદાનંદની શું પરિસ્થિતિ હોય, અને જ્યારે બહુ ભવનેચ્છાના કારણે, પ્રજાયેયના કારણે જ્યારે અનંત નામ રૂપાત્મક સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરે ત્યારે અક્ષર બ્રહ્મ કેવી રીતે પ્રગટ થાય। આ જે અક્ષર બ્રહ્મનો વર્તુળ છે એ જ પરબ્રહ્મમાં પણ છે, એ ત્યાં જ પરબ્રહ્મ છે। પરબ્રહ્મ એનાથી જુદા નથી, પણ એ પરબ્રહ્મના જે ઘનીભૂત સચ્ચિત અને આનંદ હતા એ પ્રકટ અવસ્થામાં આવી ગયા। એ પ્રગટ અવસ્થાનું નામ, પ્રકટ શબ્દને પણ ભૂલી જઈએ અને ફક્ત એટલું કહીએ અવસ્થાનું નામ અક્ષર બ્રહ્મ છે। ઇઝ ઇટ ક્લિયર? આ વાતને થોડીક મેન્ટલ જોગિંગ, માઇન્ડ જોગિંગ કરજો, ત્યારે ખ્યાલ આવશે। આટલું સમજીને જશો તો ખરેખર એક મહતી ઉપલબ્ધિ થશે મારી। અક્ષર છુપાયેલો એટલે અક્ષર બ્રહ્મ એ પરમાત્મા પરબ્રહ્મના જ નું સામર્થ્ય છે। હવે જેમ આપણા હાથથી જે કંઈક પણ આપણે કામ કરી રહ્યા છીએ, સમજો કે આપણા હાથથી આપણે 10 કિલો વજન ઉચક્યું, એ 10 કિલો વજન ઉચકવાની એનર્જી ક્યાં છે? આપણા હાથમાં છે ને, એટલે હાથથી સેપરેટ નથી ને એ, એક્ઝેક્ટલી। એટલે ધર્મીભૂત જે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા છે એનાથી એના ધર્મ કંઈ જુદા નથી, પણ જ્યારે ધર્મી એટલે કે પરબ્રહ્મ જ્યારે એવી ઈચ્છા કરે કે હું અનંત કોટી બ્રહ્માંડના રૂપમાં પ્રકટ થાઉં, અસંખ્ય અને અનંત હું નામરૂપ ધારણ કરી લઉં, એ ભગવદ ઈચ્છાના કારણે ઇટસેલ્ફ એ કારણ છે ને, એ એકચ્યુઅલી ત્યાં કેટાલિસ્ટ બની જાય છે। જો તને સાયન્સની ભાષામાં બોલું, એ કેટાલિસ્ટ કોને કહેવાય? એ જે કેટેલિક એલિમેન્ટ છે એ એલિમેન્ટમાં ચેન્જ ના આવે, પણ એ જેટલા ચેન્જીસ છે એના કારણે આવે। ખ્યાલ આવ્યું મારી? એટલે એ એલિમેન્ટ છે આખી। क्या कह रहे थे आप? हाँ, उद्दीपक के थोड़े से और अर्थ निकल जाएंगे, पर यानी एक्चुअली वो टोटली प्रोसेस को इंस्टिगेट करते हैं। वो इट्स काइंड ऑफ, मतलब वो इंस्टिगेटर हैं वो पूरे। मतलब जो भगवद इच्छा है वो भगवद इच्छा वाकू पूरे प्रोसेस को प्रारंभ कर रही है। એટલે હું કહેવા એવું માગું છું કે જે પરબ્રહ્મનો પ્રજાયેય એકોહમ બહુશ્યામ, હું એક છું અને અનેક બની જાઉં, એ જે પરબ્રહ્મનો સંકલ્પ છે, એ સંકલ્પે ઈચ્છાના કારણે જે પ્રોસેસ શરૂ થયું, એ પ્રોસેસ જે ઘટિત થયું, એ ઘટિત થતી અવસ્થાનું નામ અક્ષર બ્રહ્મ છે। હવે કોઈને હજી શંકા હોય તો મને પૂછી લો અહીંયા। હા, ના કનુભાઈ, એક્ટિવ અને પેસિવનો પ્રશ્ન નથી। હું શું કહેવા માગું છું કે જે બ્રહ્મની ઈચ્છા થઈ,
હું એક છું અને અનેક રૂપ નામરૂપ ધારણ કરું, એ જે બ્રહ્મની ઈચ્છા છે એ ઈચ્છા માત્રથી જે એમાં પ્રોસેસ શરૂ થયું, એટલે એ ઈચ્છા માત્રથી જે સચ્ચિદાનંદ ઘનીભૂત હતા એ પ્રકટ અવસ્થામાં આવવા લાગ્યા. એટલે જેને હું અંગ્રેજીનો શબ્દ જો આપને વધુ સમજાતું હોય તો એ કહું, મેનિફેસ્ટ સ્ટેટ. સત ચિત્ત અને આનંદની મેનિફેસ્ટ સ્ટેટ ઓફ બીઇંગ, એનું નામ છે અક્ષર બ્રહ્મ. અક્ષર બ્રહ્મ should be known as the manifest state of being of સત ચિત્ત એન્ડ આનંદ. એને આવી રીતે કહેવું જોઈએ. સત ચિત્ત અને આનંદની મેનિફેસ્ટ, જ્યારે એટલે મેનિફેસ્ટેશનમાં આવે, એ પ્રકટ થવામાં આવે. જો આપણે એક્ટિવ અને પેસિવમાં જઈશું ને તો બહુ ગોટાળા થઈ જશે પરબ્રહ્મના સ્વરૂપમાં અને અક્ષર બ્રહ્મના સ્વરૂપના આખા પ્રોસેસ એના વિવેચનના. એટલે એ મેં અહીંયા દેખાડવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. તેથી તમે જુઓ ઉપર જે એના મથાળા આપ્યા છે, પહેલા મથાળામાં સચ્ચિત અને આનંદ એક જ મથાળામાં લખાયું છે, અને અક્ષર બ્રહ્મના વખતે સતચિત અને આનંદ સેપરેટ કરીને લખાયા છે. ચાર્ટને ખૂબ સૂક્ષ્મતાથી જોજો, એક કાંઈ પણ પરિવર્તન હશે એ મિનિંગફુલ છે, એમાં એ વગર મિનિંગ એ નથી આવ્યું. જ્યાં ઘનીભૂત છે સચ્ચિદાનંદ, ત્યાં એક જ મથાળાના અંદર છે, અને બીજામાં એ જુદા જુદા છે, કેમ કે એ પ્રગટ અવસ્થામાં આવી ગયા છે. એટલે ટૂંકમાં આપણે આટલું સમજીને આગળ વધીએ. સતચિત્ત અને આનંદની પ્રકટ અવસ્થાનું નામ અક્ષર બ્રહ્મ છે. અવસ્થાનું નામ છે, વ્યક્તિનો ભેદ નથી. તેથી મેં તમારું પોતાનું ઉદાહરણ આપીને સમજાવ્યું કે વ્યક્તિનો ભેદ નથી એટલે બ્રહ્મનો ભેદ નથી. પરબ્રહ્મ અને અક્ષર બ્રહ્મ એક જ છે. શક્તિ અને શક્તિમાન એક જ છે. બોલો. दो पार्ट तो इस अनंत कोटि सृष्टि के रूप में होने के बाद भी कुछ नहीं है. वो तो शुद्धाद्वैती है, वो सब कुछ एक ही है, दो है कहाँ? जो कुछ हो रहा है वो अंदर ही है. अंदर और बाहर के कंसेप्ट भी हमारे यहाँ आपके हैं. स्पेस અને ટાઈમ જે આવી રહ્યો છે એ પણ અક્ષર બ્રહ્માત્મક છે. ખ્યાલ આવે ને? બરાબર છે. અક્ષર બ્રહ્મના બે રૂપ છે. હવે આગળ આવીએ આપણે. આ તો મેં તમને વિઝ્યુઅલ ઇફેક્ટમાં બતાવ્યો કે પરબ્રહ્મને અને અક્ષર બ્રહ્મને કેવી રીતે જાણવા જોઈએ. હવે હું એમાં જ આગળ જ આવી રહ્યો. ચાલો હવે ચાર્ટમાં આવો. ત્યાં હવે પરબ્રહ્મ તો કૃષ્ણો હિ સચ્ચિદાનંદ કમ બૃહત, આટલી વાત થઈ ગઈ ને. હવે નીચેની વાત જોઈએ. आप समझिए, आप डॉक्टर, अब आपकी बात आ रही है. अब 10वां स्टेटमेंट पढ़ो. एक मिनट, एक माइक આપી દો ને ઘનશ્યામભાઈને, કોઈને કે એક જ વ્યક્તિ વાંચે અને સંભળાય. एक मिनट शांति. અક્ષર બ્રહ્મનું લક્ષણ અને અક્ષર બ્રહ્મની દ્વિરૂપતા સાથે કારણીભૂત બહુભવનેચ્છાથી થયેલી સમસ્ત સૃષ્ટિની બ્રહ્મરૂપતા. डॉक्टर आप ध्यान दीजिए. प्रमोद भाई, अक्षर ब्रह्मનું લક્ષણ, અગેન લક્ષણથી ખ્યાલ રાખજો કે અક્ષર બ્રહ્મને આપણે ઇન્દ્રિયોથી જોઈ નથી શકતા. તેથી એના લક્ષણ ઉપરથી આપણે સમજવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ કે અક્ષર બ્રહ્મ શું છે. તેથી અક્ષર બ્રહ્મનું લક્ષણ, એ લક્ષણ કયું છે? સચ્ચિદાનંદકમ બૃહત. બૃહત એટલે અક્ષર બ્રહ્મ. અક્ષર કહો કે બૃહત કહો, વાત એક જ છે. એક વાત એ બૃહત એટલે કે અક્ષર બ્રહ્મ શું છે કે સચ્ચિદાનંદકમ, એ સચ્ચિદાનંદ જ છે. પણ ત્યાં એ અવસ્થામાં આવતા આવતા આનંદ
થોડુંક ઓછું થઈ ગયું એટલે ગણિતાનંદ બની ગયો. સચ્ચિદાનંદ ભગવાન એક જ છે, પરબ્રહ્મના રૂપમાં અને અક્ષર બ્રહ્મના રૂપમાં. પણ અક્ષર બ્રહ્મની અવસ્થામાં આવતા એ સચ્ચિદાનંદ એટલે કે આનંદ ઓછો થઈ ગયો. તેથી એ આનંદ અક્ષર બ્રહ્મને આપણે ગણિતાનંદ કહી રહ્યા છે. ખ્યાલ આવ્યો? એક સમજ પૂરતું. તો એ અક્ષર બ્રહ્મનું લક્ષણ છે. પછી એની દ્વિરૂપતા આગળ જુઓ, એમાં બે એરો છે. દ્વિરૂપમ તદ્હિ, ત્યાં સુધી એ વાત સમજાવવામાં આવે છે. દ્વિરૂપમ તદ્હિ, એ તત છે ને, એ જે શબ્દ, એ તત્નો મતલબ છે અક્ષર બ્રહ્મ. તત એટલે અક્ષર બ્રહ્મ, બે રૂપવાળું છે. હિ એટલે નિશ્ચયપણે, અને દ્વિરૂપમ એટલે બે રૂપવાળો. તે અક્ષર બ્રહ્મ નિશ્ચિતપણે બે રૂપવાળું છે. એ વાળો કે વાળું જે તમારા ગુજરાતી ગ્રામરમાં ફિટ થતું હોય. ઓલરાઈટ, હવે આગળ શું કહે છે? જો એ જ દસમાનો જે એક નાનો એરો જે નીચે છે, એકમ તસ્માદ વિલક્ષણમ. હવે એમાં જે એક્સપ્લેનેશન આપવામાં આવી છે એમાં વાંચો, કારણીભૂત બહુભવનેચ્છા. આ અક્ષર બ્રહ્મના જે બે રૂપ થયા ને, એમાં કારણ શું છે? પરબ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની બહુભવનની ઈચ્છા, હું અનેક થઈ જવું, એ ઈચ્છા એમાં કારણ છે, એ બે રૂપપણામાં. અને તેથી એક રૂપે એ સામર્થ્યના રૂપમાં અક્ષર બ્રહ્મ તરીકે સ્થિત છે, અને બીજા રૂપથી એ અનંત કોટી બ્રહ્માંડાત્મક જગત બની ગયો, સૃષ્ટિ બની ગઈ. અનંત કોટી બ્રહ્માંડાત્મક જે જગત છે એ અક્ષર બ્રહ્મ જ છે. તમે આ મારા ચાર્ટમાં બતાવું, હું એક મિનિટ શાંતિ રાખો, હું તમને એની સંખ્યા જ બતાવી દઉં. આઠમું ચાર્ટ ખોલો. શરૂઆતથી પહેલાથી આઠમું ચાર્ટ ખોલી લો. બોલો. મેં 8 ગણ્યા, ભૂલ તો નથી, ગણવામાં મારી ભૂલ હોઈ શકે. એક મિનિટ, મેં ઉપરનો મુખ પૃષ્ઠ પહેલાથી ચાલ્યું છું. હા, અહીંયાથી. બાકી ગણતરીમાં હું મારી ભૂલ સ્વીકારી શકું. એના તમે માસ્ટર્સ છો, એને અનકન્ડિશનલી સ્વીકારું છું. ચાલો, જો અક્ષર બ્રહ્મની સૌથી પહેલા આપ ધ્યાન આપો. ઉપર સચ્ચિદાનંદ કૃષ્ણ કહેલા છે, પછી એના બે એરો છે. હવે એક વાત બીજી સમજો તમે, જે સિસ્ટમ હું આખું ફોલો કરવાનો છું એની એક સમજૂતી મેળવી લો. આ રીતે જે એરોઝ આવે છે, જસ્ટ ખ્યાલ આપો પહેલાં અહીંયા 1 મિનિટ. આ રીતે જે એરો આવી રહ્યા છે એ સ્વરૂપ અવસ્થાના છે. સ્વરૂપ અવસ્થાનો મતલબ છે કે ગણિતાનંદ કે અગણિતાનંદ જેવો ભેદ થઈ શકે, પણ વાસ્તવમાં સ્વરૂપમાં ભેદ નથી. મારી વાત ખ્યાલ આવી? આ રીતે. અને એક જે ક્રમ આવશે એ આ રીતે આવશે, સ્ટ્રેટ. એનો મતલબ છે કાર્યાવસ્થા. જે આ રીતે એરોથી સમજાવવામાં આવી રહ્યું છે એ સ્વરૂપાવસ્થા છે. તમે આમ દોરવી લો એક ચિત્ર આ રીતે. એ સ્વરૂપ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્વરૂપાવસ્થા, અને એક સીધી લાઈન દોરવો, એક ફ્લેટ લાઈન કરી રીતે. ઇન અધર વર્ડ્સ ટી, એ ટીના ફોર્મમાં જે નીચે સીધા બદલાવવામાં આવશે એ કાર્યાવસ્થા છે. એટલે કાર્યાવસ્થા એટલે કે સ્થૂળ અવસ્થા થઈ ગઈ. સમય મારી પાસે બહુ ઓછું હતું અને મેં બનતા મારા બધા જ પ્રયાસ કર્યા. લગભગ
4-5 દિવસ છેલ્લા મેં 16 કલાક કામ કર્યું છે દરરોજ. એટલે કંઈક હું સમજૂતી એકાદ એમાં આવતા રહી ગઈ છે, પણ એ સમજૂતીને હું બીજી તમારી પાસે ચાર્ટની ફાઇલ આવશે એમાં એ બધા ચિહ્નના અને એ બધી એક્સપ્લેનેશન સાથે આવી જશે. તો આ બે એરો છે ને, જો અંતર્યામી અને અક્ષર બ્રહ્મ એ બ્રહ્મના જ રૂપો છે, ત્યાં સ્વરૂપનો ભેદ નથી. ધ્યાન આપવાનો પ્રયાસ કરો, ત્યાં વાતે ના કરો, બીજા કોઈને જુઓ નહીં અને ચાર્ટે જો, મને પછી જોઈ લેજો. હું અહીંયા જ બેસ્યો છું તમારી પાસે, બધા ચાર્ટમાં જુઓ. બે એરો છે, એક અંતર્યામી અને અક્ષર બ્રહ્મ. એ બંને પરબ્રહ્મ પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણની સ્વરૂપાવસ્થાઓ છે. એટલે બીજા શબ્દોમાં હું કહું તો પરબ્રહ્મ પરમાત્મામાં, અક્ષર બ્રહ્મમાં અને અંતર્યામીમાં સામાન્ય રીતે ભેદ વિચારવું નહીં. સામાન્ય રીતે પછી સ્પેસિફિક પર્પઝથી, વિશેષ કાર્યના હેતુથી એ વાત આપણે કરશું, એ જુદી વસ્તુ છે. પણ એ સ્વરૂપાવસ્થા છે, કાર્યાવસ્થા નથી. આટલી વાત સમજાઈ રહી છે? હવે એના પછી અક્ષર બ્રહ્મની બ્રાન્ચમાંથી તમે જુઓ, અક્ષર બ્રહ્મની પુનઃ સ્વરૂપાવસ્થાઓ છે. અગેન અક્ષર બ્રહ્મમાંથી એ કાલ, કર્મ, સ્વભાવ, પ્રકૃતિ અને પુરુષ. અને અહીંયા જે પુરુષ લખ્યું છે ને, એ જ પુરુષના તમામ અંશો છૂટા પડે છે ત્યાંથી. અને એ અંશો 3 પ્રકારના જીવોમાં છૂટા પડે છે: પુષ્ટિ, પ્રવાહ અને મર્યાદા. તેથી ત્યાં પુષ્ટિ, મર્યાદા અને પ્રવાહ એ પ્રમાણે એરો મારીને દેખાડેલું છે. અક્ષર બ્રહ્મની એ પણ એ 5 સ્વરૂપાવસ્થાઓ છે. એટલે ત્યાં સુધી એક અંદરે ભગવત સ્વરૂપની એકતા આવી. તેથી કાલ પણ ભગવદ રૂપ કહેવાય છે અને મૂળ કર્મનો સ્વરૂપ પણ ભગવદ રૂપતામાં છે. વ્યક્તિ દીઠ જીવ માત્રને વ્યક્તિ દીઠ જે સ્વભાવ મળી રહ્યો છે એનો મૂળ પણ ત્યાં જ છે. અને પ્રકૃતિ જે અનંત કોટી બ્રહ્માંડનું સર્જન કરી રહી છે સત્વ, રજ, તમ 3 એલિમેન્ટથી, એ પણ ત્યાં જ છે. અને જે ચૈતન્ય જીવો છે એ પણ ત્યાં જ છે. એટલી વાત અહીં સુધી સમજી લો. આગળ પછી ચાર્ટને ફરી સમજીશું. હવે કોઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો મને કહો. પ્રમોદભાઈ, આપકો ખ્યાલ આયા ડૉક્ટર? આખી સિસ્ટમ છે ત્યાં. આ સિવાય મારા નેક્સ્ટ ફાઇલમાં જે ચાર્ટ આવશે એને હું કલરફુલ ચાર્ટ આપીશ સમજાવવા માટે, વિઝ્યુઅલ ઇફેક્ટ માટે. અહીં સુધી વાત આવી ગઈ ને? એટલે આપણને મહાપ્રભુની પંક્તિ એક સ્પષ્ટ સમજાઈ જવી જોઈએ કે અક્ષર બ્રહ્મના 2 રૂપ છે: દ્વિરૂપમ તદ્હિ સર્વમ સ્યાત. એ અક્ષર બ્રહ્મ જ અનંત કોટી બ્રહ્માંડના રૂપમાં થાય છે. અને તેથી સ્થૂલતમ સૃષ્ટિને પણ બ્રહ્માત્મક કહેવાય છે. દ્વિરૂપમ તદ્હિ સર્વમ સ્યાત. સર્વમ સ્યાત એટલે અનંત કોટી બ્રહ્માંડના રૂપમાં જે સર્જન થઈ રહ્યું છે એ અક્ષર બ્રહ્મ જ છે. અને એકમ તસ્માદ વિલક્ષણમ. અને એ જે વિલક્ષણ છે ને એ પેલો સામર્થ્ય રૂપ છે. જે અક્ષર બ્રહ્મ સામર્થ્ય રૂપ છે, જ્ઞાનીને એ બ્રહ્મના રીતે દેખાય, બ્રહ્મની રીતે દેખાય છે. અને ભક્તને એ વ્યાપી વૈકુંઠ કે લીલા સ્થળીના રૂપમાં દેખાય છે, જણાય છે, અનુભવાય છે. પ્રમોદભાઈ નોટ કરજો. અક્ષર બ્રહ્મ જુદા જુદા અધિકારીને જુદી જુદી રીતે અનુભવાય છે. આ માયાવાદી જેટલા લોકો છે, મોટા ભાગે જે સંન્યાસ લઈને ફરતા હોય છે, એ લોકો જે બ્રહ્મનું રૂપ જાણે છે બસ અહીં સુધી જ જાણે છે. એ પરબ્રહ્મ પરમાત્માને જાણતા જ નથી. તેથી એમના માટે બ્રહ્મ માત્ર નિર્ગુણ જ છે, જે બ્રહ્મને ઇન્દ્રિયથી જાણી જ ના શકાય. એવા હું એવું માગું છું કે અધિકાર ભેદથી અક્ષર બ્રહ્મ જુદા જુદા અધિકારીને જુદી જુદી રીતે અનુભવાય છે. ભક્તો, પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તો એને વ્યાપી વૈકુંઠ તરીકે, નિત્યલીલા સ્થલી તરીકે, વ્રજ તરીકે, ગોકુલ તરીકે, વૃંદાવન તરીકે ઓળખે છે.
જ્યારે પ્રભુ પ્રગટ થયા ભૂતલ ઉપર, ત્યારે જેટલા ભાગમાં ભૂતલના જેટલા ભાગમાં એ લીલા કરવા માગતા હતા, જેટલા ભાગમાં શ્રી પ્રભુની લીલા કરવાની ઈચ્છા હતી, તેટલો ભાગ અક્ષર બ્રહ્મ સ્વરૂપ પ્રગટ થઈ ગયો ત્યાં. जैसे लोहे के एक टुकड़े को आप अग्नि में डाल दीजिए, थोड़ी देर में क्या होगा, लोहे की जगह अग्नि प्रकट हो जाएगी उसमें, फिर उसको उठा के आग में से बाहर निकाल दो, फिर लोहा बन जाएगा. तो जब प्रभु जितने समय प्रकट रहे भूतल पे विराजे, उतने स्थल में, जितने स्थल में भगवान की इच्छा थी श्री कृष्ण की, એટલા સ્થળમાં અક્ષર બ્રહ્મ પ્રકટ રહ્યા અને જ્યારે પધાર્યા ત્યારે એ તિરોધાન થયું. તેથી શ્રી ગોપાલદાસજીને જે ગિરિરાજજીના અને જે વ્રજના દર્શન થયા એ આપણને નથી થતા, અને જે આપણને થયા એનાથી વિલક્ષણ એમને થયા. કેમ કે એમના માટે અક્ષર બ્રહ્મ પ્રગટ થયા, કેમ કે એ અક્ષરાત્મક થઈ ગયા, એમને અક્ષરનું આવેશ થયું. શ્રી પ્રભુચરણની કૃપાથી ગોપાલદાસજીમાં અક્ષર બ્રહ્મનો આવેશ થયો. અક્ષર બ્રહ્મનો આવેશ થતાં જ એમને સંપૂર્ણ વ્રજ અક્ષર બ્રહ્મના રૂપમાં દેખાયો, વ્યાપી વૈકુંઠના રૂપમાં. આપણને ભૌતિક રીતે જણાય છે, કારણ આપણામાં અક્ષરની યોગ્યતા નથી. મારું ગણિત જો તમને સીધું સીધું સમજાતું હોય તો સમજો થોડું. તેથી ભક્તને એ અક્ષરમાં જ નિત્યલીલાના રૂપમાં પ્રવેશ થશે, વ્યાપી વૈકુંઠના રૂપમાં અક્ષરાત્મક દેહથી. અને જો એના ઉપર ભગવત કૃપા થઈ ગઈ અને એને નિરોધનો અનુભવ કરાવવાની ઈચ્છા જો ભગવાનની હશે, તો ભૂતલ ઉપર જ એને અક્ષરાવેશના કારણે, સર્વત્ર અક્ષર બ્રહ્મના કારણે વ્યાપી વૈકુંઠ દેખાશે, અનુભવાશે. જય શ્રી ગોપાલદાસજીને દેખાયું. આજે ટ્રાય કરી લો. આ સારવા જઈને બેસવાથી જો તમને વૃદ્ધના દર્શન થઈ જાય તો વાત થાય, તો મને કરાવજો. જસ્ટ ગીવ ઇટ અ ટ્રાય. એ જ અસારવામાંથી એમને થયા. આ 1000 કિલોમીટર એમને બાધક ન બન્યા, કેમ કે અક્ષર બ્રહ્મનો આવેશ થઈ જાય પછી દેશકાળ બધા જે એલિમેન્ટ્સ છે એ ડિસેપિયર થઈ જાય. દેશકાળના પછી એલિમેન્ટ્સ ના રહે. મારી વાત સમજાય છે? એમની કૃપા થાય તો થાય, એમની કૃપા થાય તો મને થાય ને તમને થાય. ચલીએ 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 ચલીએ. હવે અહીં સુધી આપણે આવી ગયા એકમ તસ્માદ વિલક્ષણ. હું એવી અપેક્ષા રાખું છું, આશા રાખું છું કે મારે જે કંઈક થોડીક મહેનત હું તમારી સાથે કરી રહ્યો છું એનાથી તમને અક્ષર બ્રહ્મનો કાંઈક સમજૂતી તમારી સ્પષ્ટ થઈ કે અક્ષર બ્રહ્મ શું છે. લેજિટિમેટલી આઈ શુડ હોપ. ચલો 11મો સ્ટેટમેન્ટ વાંચો. જગતરૂપ સૃષ્ટિની બાબતમાં હવે આપ જુઓ, ઇન્વર્ટેડ કોમા ક્યાંથી ક્યાં છે પહેલા એ વાંચી જાઓ. એ બધા લોકોને જોવા દો. 11મા સ્ટેટમેન્ટના ઇન્વર્ટેડ કોમા ક્યાં છે? અપરમથી લઈને નૈકધા. બરાબર ને? હવે એનું મતલબ પહેલા સમજી લો અને પછી આપણે શ્લોક સમજીએ. सिनॉप्सिस मेरी थोड़ी लंबी है और कल का दिन अभी बाकी है, और कल के लिए एक मेरे घर के मेरे इन सब आत्मीय जो ऊपर बैठे हैं और मेरे नीचे मेरे घर के सेवक बैठे हैं, सेवक दादाजी के हैं, मेरे अपने हैं, इन सब से मेरी एक दिल की ख्वाहिश ये कह रहा हूँ कि चरण स्पर्श का चक्कर चलाने के पीछे जो घंटा 1.5 घंटा आप बैठना चाहते हैं वो मत बिगाड़िए. वो 1.5 घंटा मुझे महाप्रभु की वाणी के लिए और दे दीजिए. मैं ज़्यादा खुश होऊंगा, मैं आपसे ज़्यादा प्रसन्न होऊंगा कि आपने मेरी बात वास्तव में सही रूप में मानी. क्योंकि वो चरण स्पर्श करके तुम्हें उपलब्धि जरूर लगेगी, लेकिन मुझे कोई उपलब्धि का बोध नहीं होगा. मुझको यही उपलब्धि होगी कि मेरे संग और घंटा भर महाप्रभु की वाणी की चर्चा करो. चरण स्पर्श तो होते रहे और होते रहेंगे, और चरण स्पर्श सच्चे यहाँ हैं.
दादाजी के श्री बैठक में है और दादाजी के चरण रज वो हमारे सच्चे चरणन को स्पर्श है। तो बस मुकु तो मेरे संग बस इतनी आत्मीयता, मुकु इतना ही प्रेम दो कि मेरे संग प्रेम से बैठ के तुम श्री महाप्रभु की वाणी को हिस्सा लेते जाओ बस। तो मुकु जो 1.5 घंटा तुमको वहाँ में निकाल ले, वो घंटा वो अलॉटमेंट में से हटा दो और मेरे वाणी के नाम अलॉटमेंट में कर दो। चलो आगे आओ। देवकी नंदन तुमसे एक अपेक्षा लेके बैठे हो अपने जीवन में कि तुम श्री महाप्रभु की वाणी को समझो, तुम श्री महाप्रभु के मार्ग को समझो और दादाजी के घर को यश या भूतल पे प्रकट रूप में बने रहे बस। या के अलावा मैं कोई अपेक्षा से तुम्हारे पास नहीं आ रहा। चलो जगत रूप बोलिए। જગત રૂપ સૃષ્ટિની બાબતમાં અલગ અલગ મતોનો નિર્દેશ बस यहीं तक रखिए। जगत रूप सृष्टिनी बाबतમાં अलग अलग मतोનો निर्देश। जुदा जुदा જે દાર્શનિકો છે એ શું માને છે? જો તત્ર પૂર્વસ્મિન, પૂર્વસ્મિન શબ્દ ઉપર ધ્યાન આપો। પૂર્વસ્મિન એટલે જગતની બાબતમાં, સૃષ્ટિની બાબતમાં। ખ્યાલ આવ્યો? શબ્દ મળી રહ્યો છે ને, આપણે દેખાઈ રહ્યો છે ને? પૂર્વસ્મિન એટલે સૃષ્ટિની બાબતમાં। વાદીનો એટલે જુદા જુદા વાદીઓ બહુધા જગુહુ જુદી જુદી વાતો કહે છે। ઉપરનો વાક્ય સમજાઈ ગયો? લખવું હોય લખી લો, પછી હું આગળ વધું। વાદી ન વાદીઓ, વાદ કરનારાઓ, जुदा जुदा वाद करनाराओ। बहुत बार क्या हुआ, मैं गुजराती अनुवाद करने में घबरा जाऊं। वो चंदू भाई ने एक बार वहाँ आतरसुम्बा मेरे ग्रंथ कराया। तो चंदू भाई मेरे घर के एक अभिन्न आत्मीय अंग हैं। मेरा दिन कभी नहीं जाए 360 दिन में चंदू भाई को याद करूं, 360 दिन में बंसी वाले को याद करूं। तो चंदू भाई ने आतरसुम्बा में कार्यक्रम रखो। अब वहाँ में प्रसंग आयो कि ठाकुर जी घेटून सु चल रहे हैं। अब संस्कृत में वहाँ को नाम रिंगण करनो है। अब मैंने गुजराती में अंदाज किया कि वहाँ ठाकुर जी रिंगण करे छे। अब वो रिंगण में बैंगन आ गए, वहाँ में बड़ा भारी मुश्किल हो जाए। तो गुजराती की समझ में नहीं आवे कि बैंगन में सु कब रिंगण बन जाए, रिंगण में सु कब बैंगन बन जाए, ये ख्याल आवे नहीं तो बड़ी भारी मुश्किल हो जाए। तो बाद में बहुत लोगों को आनंद आया रिंगण में। मैंने कि भैया रिंगण इतना पसंद है तुमको, कैसे आ गए? चलो अब वो जो घटा हो में वाकू उर्दू में वादी के, अब तेने वाको ट्रांसलेशन करा है तो मेरे शंका हो गई कि वादी इनको मतलब कहीं घटा तो नहीं है ना गुजराती में भी। चलो अब देखो वो वादी अलग अलग जो भिन्न मत के हैं वो क्या कह रहे हैं। देखो माइक लोग जो मायावादी हैं वो कह रहे हैं कि जगत माइक है, जगत जो है वो सत्य है ही नहीं, जगत मिथ्या है, ऐसा कह रहे हैं। सगुणम सांख्य मत वाले जो हैं वो सांख्य मत वाले कह रहे हैं कि ये जगत सगुण है, यानी प्रकृति के जो 3 गुण हैं सत्व रज तम, इन 3 गुणंसु बने हैं, यानी ये जगत जो है सगुण है, ये सारी सृष्टि सगुण है। चलूं आगे। स्वतंत्र, अब जो कर्म करने वाले पूर्व मीमांसा वाले हैं, तुमको ध्यान आ रहे हो ना पूर्व मीमांसा शब्द मैंने कल समझाया तुमको। तो पूर्व मीमांसा वाले जो हैं वेद वाले वो कह रहे हैं कि जगत हमेशा से ऐसा ही प्रकट किया है भगवान ने और ये कर्म के आधार पर बने हुए स्वतंत्र है, या में कुछ कोई की जरूरत है ही नहीं बनाने वाले की या कोई की भी। और च मतसु यानी च जो पद दियो है महाप्रभु ने चेती, वहां में च और इति अलग निकाल दो। वासु और भी जितने अन्य अन्य मत हैं सब
वेद बाह्य, जो वैदिक मत को यानी वैदिक अथॉरिटी को, वेद की अथॉरिटी को जो फॉलो कर रहे हैं, ऐसे नाम महाप्रभु ने यहां दे दिए। जो लोग वेद की अथॉरिटी को नहीं मान रहे हैं उनके नाम महाप्रभु लेना नहीं चाह रहे हैं। श्री महाप्रभु को वेद को इतना आग्रह है, तो जो भी और अन्य अन्य बौद्ध इत्यादि मत हैं उनको श्री महाप्रभु यहां नाम से उल्लेख नहीं करना चाह रहे हैं। अब इतनी बात जब हो गई तो आगे को अपन वाक्य वहां पढ़े, 12वें नंबर को अब स्टेटमेंट पढ़ो। हाँ, कार्य रह गया। कार्य यानी नैयायिकन को मत है ये, यानी न्याय जो दर्शन वाले हैं, यानी जो दार्शनिकन में नैयायिक कहे जा रहे हैं, यानी जिनको नाम न्याय वाले हैं, वो न्याय की शाखा वाले कह रहे हैं कि ये जगत जो है ना, जैसे वैज्ञानिक कह रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि टोटली ये सारे एटॉमिक फॉर्मेशन है, यानी अल्टीमेटली एनर्जी को फॉर्मेशन है। ऐसे ही न्याय वाले कह रहे हैं कि ये सब अणु को कार्य है, अणु एक दूसरे से मिलके ये सृष्टि बन गई है, या लिए अणु परमाणु सु बनी भई जो सृष्टि है वह को नाम है कार्य, वो न्याय वाले इनको है। तो मायिक, सांख्य, वाके बाद न्याय और मीमांसा, ऐसे क्रम सु है ये। आपको समझ में तो आ रहा है ना सबन को? अब देखो 12वें स्टेटमेंट में महाप्रभु अपनों और वेद शास्त्र को मत कह रहे हैं। पढ़ो। વેદ ગીતા સૂત્રો શ્રી ભાગવતમાં વર્ણવાયેલ સિદ્ધાંત અનુસાર સૃષ્ટિની અક્ષર બ્રહ્મરૂપતા। શ્રી મહાપ્રભુનો મત એ છે વેદશાસ્ત્રના આધારે કે આવી કોઈ વસ્તુ નથી, ગુણ છે અંદર, સત્વરજતમ ગુણ છે એને નથી સ્વીકારતા એવું નથી, અણુ પરિમાણ પણ છે, બધું જ છે આ બધું, પણ મૂળમાં આ સૃષ્ટિ અક્ષર બ્રહ્મથી પ્રગટ થયેલી છે, એટલે અક્ષર બ્રહ્માત્મક છે। અણુ પરિમાણુનું કાર્ય પણ છે સ્થૂલ અવસ્થામાં, સત્વરજ તમની પણ અવસ્થા છે, અને આ જગતમાં માયિક જગત નથી પણ જગતમાં માયારૂપી બ્રહ્મની જે શક્તિ છે એ પણ કાર્ય કરે છે। એટલે આ પ્રમાણે આ બધા પાસાઓ અસ્તિત્વ આપણે સ્વીકારીએ આ બધી વાતનું। કર્મનો પણ અસ્તિત્વ છે, જે મીમાંસકો કહે છે કે આ સૃષ્ટિ કર્મના કારણે જ છે, તો મહાપ્રભુ કહે છે કે કર્મ પણ છે, અણુ પરમાણુ પણ છે, સત્વરજતમ ગુણ પણ છે, એ બધું છે, પણ સૃષ્ટિ તદાત્મક નથી। સૃષ્ટિ તો અક્ષર બ્રહ્માત્મક છે, કેમ કે સૃષ્ટિ સમસ્ત અક્ષર બ્રહ્મમાંથી પ્રગટ થઈ છે। જો અક્ષર બ્રહ્માત્મક સૃષ્ટિ ન હોય તો આપણે જે સેવા કરીએ છીએ એ સેવાની સમસ્ત વસ્તુઓ માત્ર ઉપચાર થઈ જાય, સેકન્ડ ગ્રેડ, એમાં રિયાલિટી આવે જ નહીં। સૌથી મોટી તકલીફ ત્યાં આવે। જો સૃષ્ટિ અક્ષર બ્રહ્માત્મક ન હોય તો જે જળ તમે ઠાકુરજીને જારીમાં ભરી રહ્યા છો એ પ્રાકૃત થઈ ગયું ને પ્રકૃતિનું, પછી પ્રાકૃત જળને અપ્રાકૃત સ્વરૂપ કેવી રીતે આરોગે? પણ એ પ્રાકૃત સ્વરૂપ એ પ્રકૃતિથી બનેલું જળ પણ અંતતો ગત્વા બ્રહ્માત્મક છે, તેથી સાધન અવસ્થામાં પણ એ જારી શ્રી ઠાકોરજી આરોગશે। એવું કહેવા માંગુ છું। જો પદાર્થ માત્ર બ્રહ્મ ના હોય તો સેવામાં ઉપયોગ આવતા દરેક પદાર્થ કૃત્રિમ થઈ જાય, આર્ટિફિશિયલ થઈ જાય। પદાર્થ માત્ર, વસ્તુ માત્ર બ્રહ્મરૂપ છે, અને તેથી બ્રહ્મરૂપ પદાર્થનું ભોગતા પોતે બ્રહ્મ છે। આ રીતે એને સમજવું જોઈએ આ વાક્ય। તેથી તદ એવ એતત પ્રકારેણ, તદ એટલે અક્ષર બ્રહ્મ, તે અક્ષર બ્રહ્મ જ એતત એટલે આ બધા અનંત કોટી બ્રહ્માંડના રૂપમાં ભવતી બની જાય છે। ઇતિ શ્રુતેર મતમ, આ પ્રમાણે
શ્રુતિનો એટલે વેદનો મત છે, અને જે વેદનો મત છે એ શ્રી મહાપ્રભુનું મત છે. अब 13वें स्टेटमेंट पे आओ. અક્ષર બ્રહ્મની દ્વિરૂપતાનું દ્રષ્ટાંત નિરૂપણ દ્રષ્ટાંત રૂપા શ્રી ગંગાના આધ્યાત્મિક અને આધિભૌતિક રૂપોનો દ્રષ્ટાંતિક અક્ષર બ્રહ્મની સાથે સમન્વય. पूछो ये स्टेटमेंट सबन को समझ आयो कि नहीं? ફરી વાંચું. અક્ષર आपनो माइक ऑन करो. એક મિનિટ બહુ વધારે ગડબડ થઈ જશે, મારા માથામાં કન્ફ્યુઝન બહુ થઈ જશે. અક્ષર બ્રહ્મ બે રીતે મેં તમને હમણાં વર્ણવીને બતાવ્યો કે અક્ષર બ્રહ્મ એક સામર્થ્ય રૂપમાં વિલક્ષણ રૂપમાં છે, અને બીજી રીતે અનંત કોટી બ્રહ્માંડના રૂપમાં સૃષ્ટિના રૂપમાં બની રહ્યો છે. એટલી વાત યાદ રાખીને મને કહો ને. અહીંથી હું કુંઠા લઈને ઊભો થઈશ ને તો મને આખી રાત વેદના રહેશે કે કંઈક મુદ્દો સમજાયો નહીં. અક્ષર બ્રહ્મ બે રીતે પ્રગટ થયો ને. એક તો વિલક્ષણ રૂપમાં એટલે કે સામર્થ્યના રૂપમાં, જેમાં શક્તિ છે, સામર્થ્ય છે, એ અક્ષર બ્રહ્મ. જ્યાં મેં બતાવ્યું કે જે અક્ષર બ્રહ્મમાં ભક્તને નિત્યલીલા સ્થલી અનુભવાય છે, અને જ્ઞાનીઓને એ કેવલ નિર્ગુણ અક્ષર બ્રહ્મ દેખાય છે. તમે પાઠ એટલા કરો છો, કોઈક વખત એને સમજવાનો પ્રયાસ કરો, એટલી કૃપા કરો મારા ઉપર. નિર્ગુણનો નિર્દેશ અટપટો એ કેટલી વખત બોલો છો? હજારો વખત બોલ્યો હશે, કોઈક વખત તો સમજવાની મહેરબાની કરો. અક્ષરનો નિર્દેશ અટપટો, નિર્ગુણનો નિર્દેશ અટપટો. એટલે નિર્ગુણ અને નિર્દેશ, નિર્દેશ એટલે અટપટું એટલે શું? કે જેને કહી નથી શકાતું. એ જે નિર્ગુણ છે ને એ અક્ષર બ્રહ્મ છે. એટલે એક વિલક્ષણ રીતે છે અને એક અનંત કોટી બ્રહ્માંડના રૂપમાં પ્રગટ થઈ રહ્યું છે. આ બે રૂપ છે. એક સીધી જ વાત યાદ રાખીએ આપણે. કેમ એવું બધું કહી રહ્યા છે કે કાર્ય છે ને આ છે ને તે છે? કેમ એવું? એટલી બધી વાત, એને કન્ફ્યુઝન શું? મને એવું લાગે કે હું સમજાવવામાં ક્યાં મારામાં ઉણપ આવી રહી છે કે હું સમજાવી નથી શકી રહ્યો. ખ્યાલ આવ્યો? અક્ષર બ્રહ્મની, રાજેશ એ તને કરવું તું પોતે કરી લે. તું અત્યારે બધાને કોન્સન્ટ્રેશન આ બ્રેક કર. પહેલાથી લાવીને 4 બેટરી રાખો. અક્ષર બ્રહ્મના બે રૂપ. એક વિલક્ષણ કહ્યું ને, વિલક્ષણ એટલે જેને ઓળખી શકાતું નથી, જેનું કોઈ લક્ષણ જ ના કરી શકાય. કેમ કે ઇન્દ્રિયથી એને ઓળખી શકાય જ નહીં. જેને ઇન્દ્રિયથી ઓળખી શકાય એનું લક્ષણ બની શકે, બાકી કેવી રીતે બને? એટલે એક વિલક્ષણ સામર્થ્યવાળું છે અને એક રૂપમાં આ બધા સર્જનમાં, સૃષ્ટિમાં છે. એક સીધી જ વાત છે. હવે વાંચો અહીંયા. અક્ષર બ્રહ્મની દ્વિરૂપતા એટલે બે રૂપવાળો થયો ને અક્ષર બ્રહ્મ. એ બે રૂપવાળો અક્ષર બ્રહ્મ કેવી રીતે છે એનું દૃષ્ટાંત આપીને હવે સમજાવે છે. એ દૃષ્ટાંત શ્રી ગંગાનું આપવામાં આવી રહ્યું છે. જેમ ગંગાના બે રૂપ પહેલા બતાવ્યા, એક ગંગા આદિ ભૌતિક જળના રૂપમાં છે. એ આપણે બધા ઇન્દ્રિયોથી જોઈ શકીએ છીએ કે નહીં? આ જગતને આપણે ઇન્દ્રિયોથી જોઈ રહ્યા છીએ કે નથી જોઈ રહ્યા? જોઈ રહ્યા છીએ કે નહીં? બસ, તો એ આદિ ભૌતિક રૂપ છે અક્ષર બ્રહ્મનું. અને સામર્થ્ય રૂપમાં જે છુપાયેલું છે એ આધ્યાત્મિક છે. જેમ ગંગાજીનું આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ ગંગાની ઉપાસના કરનારાઓને ફળ આપે છે અને ગંગામાં નિષિદ્ધ આચરણ કરનારાઓને પાપ મળે છે. મારી વાત સાંભળી, સમજમાં આવી? જે ગંગાના પ્રવાહમાં, જળમાં નિષિદ્ધ આચરણ કરે છે, અસદ આચરણ કરે છે, એમને પાપ લાગે છે. એ પાપ કોણ લગાડે છે? ગંગાનો આધ્યાત્મિક રૂપ. સમજો, મારી સાથે થોડુંક રેસિપ્રોકેશન કરો. થોડીક સમજવાની વાત છે. મેં કહ્યું ને કે મારી સાથે કથા નથી, મારી સાથે મહાપ્રભુની વાણીને સમજવાની વાત છે. પાપ લગાડે છે એવો સામર્થ્ય કોઈનું હોવો જોઈએ ને, નહીં તો ખોટો કર્મ અને સાચો કર્મ જ ના થાય.
સત્કર્મ અને અસત્કર્મ કેવી રીતે થશે જો કોઈમાં સામર્થ્ય જ નહીં હોય તો? ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં તમને? એટલે ખોટા કર્મ કરવાથી પાપ લાગે અને સારા કર્મ કરવાથી જે ઉપાસનાના કર્મ બતાવ્યા છે શાસ્ત્રમાં એ રીતે આપણે જો ગંગાની ઉપાસના કરીએ તો એનું આપણને ઉત્તમ ફળ મળે. તો એ ફળ આપનાર કોણ છે? આધ્યાત્મિક શક્તિરૂપા ગંગા. સમજવાનું થોડુંક પ્રયાસ કરો. જો ગંગામાં અંદર શક્તિનો રૂપ ના હોય તો કોણ પાપ લગાડે અને પુણ્ય કોણ આપે? ઉત્તમ ફળ કોણ આપશે? કોઈક હશે તો આપશે ને. અને એ હશે એટલે એ જાણે છે કે આ વ્યક્તિ પુણ્ય કરી રહ્યો છે અને આ વ્યક્તિ પાપ કરી રહ્યું છે. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં મારી વાત? એટલે ગંગાના પ્રવાહમાં અભિન્ન રીતે એ કંઈ ગંગા સામર્થ્ય રૂપ ગંગા કંઈ જુદી નથી રહેતી. એ એમાં જ બિરાજે છે, એ પ્રવાહમાં જ બિરાજી રહી છે, જળમાં જ બિરાજી રહી છે. એટલે આધ્યાત્મિક ગંગા જે સામર્થ્ય રૂપ છે એનું નામ આધ્યાત્મિક ગંગા છે અને જે જળરૂપ પ્રવાહ છે એ આદિભૌતિક ગંગા છે. એવી જ રીતે આ જે સૃષ્ટિ જોઈ રહ્યા છીએ એ આદિભૌતિક અક્ષર બ્રહ્મનું રૂપ છે અને સામર્થ્ય રૂપ જે છે એ અક્ષર બ્રહ્મનો આધ્યાત્મિક રૂપ છે. હવે ક્યાં તકલીફ આવી રહી છે એ મને સમજાવો. આમાં શું એક્ટિવ થવું પડે થોડોક. તમે પેસિવ બનીને સાંભળો તો એનું કોઈ મતલબ જ નહીં નીકળે. મારી સાથે એ તકલીફ તમને હંમેશા ઊભી રહેશે. એનું ડિસાઇડ કરીને મારી સાથે બેસો. કાંઈક અંશમાં તમને મારી સાથે એક્ટિવ થવું પડશે. કારણ શું છે? આ વિષય મને નથી સમજવા, એ એમની કૃપાથી બધું સિદ્ધ થઈ ગયું છે. અહીંયા મારો પર્પઝ તમને ખ્યાલમાં આપવાનો છે કે તમે સમજો કે જેનાથી તમે વાણીને સમજી શકો. હવે નિર્ગુણનો નિર્દેશ અટપટો તમે બધી હંમેશા પાઠ કરો છો. શું સમજ્યા આજ સુધી? મને નવાઈ લાગે, ખરેખર નવાઈ લાગે ને મને દુઃખ થાય, આઘાત લાગે કે તમે આજ સુધી પાઠ કર્યો, કોઈ દિવસ વિચાર ના કર્યો કે નિર્ગુણનો નિર્દેશ શું કહેવાય? નિર્ગુણનો નિર્દેશ અટપટો એટલે કે છે કે એને નિર્દેશ ન કરી શકાય. અમારી પાસે શબ્દ નથી, ગોપાલદાસજી કહે છે, કે જેથી હું તમને અક્ષર બ્રહ્મનું વર્ણન કરી આપું. કેમ કે અક્ષર બ્રહ્મ નિર્ગુણ છે. જે નિર્ગુણ છે, નિરાકાર છે, એનું વર્ણન થાય કેવી રીતે? એવી વાત શ્રી ગોપાલદાસજી કહી રહ્યા છે. માર્ગ સમજવા માટે બેન આપણને અંતઃકરણ મળ્યું છે. ભાવલા વેળા નથી મળ્યા માર્ગ સમજવા માટે. પ્લીઝ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ મી. વાણીને સમજશો તો આખી વાત સમજાશે, નહીં તો કાંઈ નહીં આપણે સમજાય. એટલે થોડુંક એક્ટિવ રિસ્પોન્સ લાવો તમારામાં કે જેનાથી તમે એને સમજી શકો. હું તમારા સ્તરે સમજાવવા માંગુ છું. મેં પહેલા દિવસ જ કહ્યું કે હું કોઈને પંડિત બનાવવા નથી માગતો, પણ હું દરેકને શ્રી મહાપ્રભુને ની વાણી સમજતા કરી દેવા માંગુ છું. એટલી ઈચ્છા છે. એ પૂરી થાય ના થાય એ એમની ઈચ્છા છે, પણ આટલી ઈચ્છા હું રાખીશ અને રાખતો રહીશ. તમે મને અહીંયા સફળ બનાવશો તોય રાખીશું, કેમ કે એ આશા હું નહીં છોડું. હું હંમેશા એ પ્રયાસ કરતો જ રહીશ કે તમને મહાપ્રભુની વાણી ખ્યાલમાં આવે. क्योंकि तुम मेरे हो, क्योंकि तुम पराए नहीं हो और मैं मेरे में योग्यता हमेशा देखना चाहूंगा. याद दृष्टि से या लिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ी मेरे साथ मेहनत करो. आओ अब देखो, द्विरूपम चापी गंगावत. अक्षर समझी लो અહીંયા ગંગાવત. હવે આ ગંગાવત શબ્દ તો એવો છે ને કે જેને તમે સમજી શકો. ગંગાવત એટલે ગંગાની જેમ. ગંગાની જેમ ગંગામાં બે રૂપ છે, એવી જ રીતે દ્વિરૂપમ અક્ષર બ્રહ્મના પણ બંને બેવ રૂપ સમજવા જોઈએ. અને એ શું છે? ગંગાના બે રૂપ કયા છે એ બતાવે છે કે સા જલરૂપિણી. એક રૂપ તો ગંગાનો જલરૂપા છે, બરાબર ને? જલરૂપિણી. અને મહાત્મ્ય સંયુતા, જેમાં મહાત્મ્ય રહી રહ્યો છે, જેના કારણે લોકો ગંગા માટે દોડે છે આખા હિન્દુસ્તાનના. કે ગંગાનું પાન થાય, ગંગામાં સ્નાન થાય, ગંગાનું પૂજન થાય, ગંગાની ઉપાસના થાય. મોટા મોટા કુંભના મેળા અને મોટા મોટા જે પર્વ આવે છે એમાં લક્ષ કોટી માણસો ત્યાં જઈને એને સ્નાન કરે છે. એ શા માટે ભારત વર્ષમાં થઈ રહ્યું છે? કેમ કે ભારતવર્ષની જે ઓળખાણ છે આધ્યાત્મિકતાની એ ગંગાની સાથે જોડાઈ રહી છે. ભારત વર્ષની જે જ્ઞાનની ઓળખાણ છે એ ગીતા સાથે જોડાઈ રહી છે. ભારત વર્ષની જે સદાચારની
સદાચરણની જે ઓળખાણ જોડાઈ રહી છે એ રામાયણ સાથે જોડાઈ રહી છે તુલસીકૃત. તેથી રામચરિતમાનસ, ભગવદ્ ગીતા અને ગંગા આ ભારત વર્ષની ધાર્મિકતાને, ધર્મ પ્રાણતાને જીવંત રાખનારા ત્રણ તત્વો છે. એને કોઈ દિવસ ન ભૂલી જતા. આજે જનસમૂહમાં અંગૂઠાછાપ માણસોમાં પણ રામને એમના હૃદયમાં સ્થાપિત કર્યા છે તો એ રામચરિતમાનસ છે તુલસીદાસજીના. આજે જનમાનસમાં જો સનાતન ધર્મ કે હિન્દુ ધર્મને જીવંત રાખ્યો છે તો એ ભગવદ્ ગીતાએ. અને ધર્મનો જીવંત સ્વરૂપ જો દર્શાવ્યો છે આજ પણ ભારતીય જનતામાં તો એ શ્રી ગંગાએ. નેવર ફોરગેટ ધેટ. તમે પુષ્ટિમાર્ગી છો, ધેટ ડઝન્ટ મીન કે તમે ભારત વર્ષના આ ત્રણ જીવંત ધબકારા લેતા જે ધર્મના જે પ્રતિનિધિત્વ છે એને તમે સ્વીકાર ન કરો. એવું કરવું તો શ્રી મહાપ્રભુ સાથે ગદ્દારી થશે. એ कैसे कर रहे हो? भारतवर्ष के 3 जीवंत प्रतिनिधित्व है ये. आओ तो महात्म्य संयुता, અને એ મહાત્મ્ય સંયુતા શું કરે છે તો કહે છે કે નૃણામ સેવતામ ભુક્તિ મુક્તિદા. સેવતામ નૃણામ, જે ગંગાની સેવા કરે છે. કેવી રીતે સેવા કરે છે? શાસ્ત્રમાં બતાવેલા વિધાનોથી ગંગાની ઉપાસના કરે છે. તેવા ઉપાસના કરનારા મનુષ્યોને નૃણામ, નૃણામ એટલે મનુષ્યોને એ મહાત્મ્ય સંયુતા જે ગંગા છે એ ગંગા એમને મુક્તિનું દાન કરે છે અને ભક્તિનું દાન કરે છે. અરે ભુક્તિ મુક્તિદા, સોરી, હા, મુક્તિનું દાન કરે છે અને ભોગનું દાન કરે છે. गंगा के किनारे प्राण देने क्यों जाएं लोग, बताओ? मुक्ति के कारण. काशी में महादेव विश्वनाथ की जितने दिन जितनी बस अर्चन और पूजन होवे उतनी एक घड़ी वहां केवल स्मशान बंद रहे. वह वक्त सारे शवन के दाह रोक दिए जाए, बाकी अखंड वहां जो है सो शवन को दाह चले. 200 माइल अंशु, 200 300 किलोमीटर अंशु वहां शव जाए. मात्र महादेव श्री विश्वनाथ के अर्चन के समय 4 बजे के समय बस वहां शव को दाह रोक दिया जाए, बाकी निरंतर क्रम चले. क्योंकि काशी के यमुना गंगा किनारे पे दाह मात्र सु मनुष्य की मुक्ति है. स्मशान की जो मुक्ति देने वाली भूमि है वो एक भूमि को अंश काशी में और एक भूमि को अंश काश्मीर में और एक भूमि को अंश कामवन में और आधी अंश में 3.5 भूमि पवित्र और आधी भूमि के में संपूर्ण विश्व का स्मशान. ये शास्त्र की बात है. वो मुक्ति देने वाली गंगा, वो मुक्ति देने वाली गंगा महात्म्य संयुता है और वो भोग प्रदान कराने वाली, भुक्ति देने वाली. भुक्ति मुक्ति, भुक्ति मतलब भोग और मुक्ति मतलब मोक्ष. भोग का क्या प्रधान है? गंगा भोग दे रही. लौकिक सुख कहां जाके मांगेंगे और मांगेंगे कहां? आपको पुष्टि मार्ग में 2 ही जगह छूट मिली ना. या तो अपनी जो मांग है मैया से मांगो, क्योंकि पान करने से पय पानतः यमोपि भगनी सुतान कथमो हंति दुष्टानपि. इसलिए वहां अपने दुख रो कि मुझे ये चाहिए और मैं अपनी सामर्थ्य से मैं इस समय असमर्थ हूं. तो जैसे हम अपने लौकिक सुख दुख यमुना जी से कहते हैं पुष्टि मार्ग में, ऐसे ही लौकिक सुख दुख का भोग आप मांगेंगे कहां गंगा जी के सिवाय. उनकी बात. भोग का मतलब 5 तारा और 7 तारा सगवड़ की बात नहीं है और 7 स्टार लग्जरी की बात नहीं. दिस इज नॉट दैट वे. चलिए अब मर्यादा मार्ग विधिना, अरे
એ કેવી રીતે મળશે? જેમ મેં તમને સમજાવ્યું કે શાસ્ત્રમાં બતાવેલા વિધાનોને અનુસરીને જો ગંગાની ઉપાસના થશે તો ભોગ અને મોક્ષ મળશે, નહીં તો નહીં મળે. हजारन लोग हजारन कामना लेके गंगा के पास जाएं घनश्याम भाई, वो सब भोग के ही रूप तो है. उनमें जो मोक्ष की कामना सुझाए उनको मोक्ष भी मिले. अगर ऐसा नहीं होएगा तो चरणारविंद को महात्म्य फिर भूतल पे स्थापित कैसे होएगा? चरणारविंद को महात्म्य तो जो है गंगा से ही स्थापित होएगा. तथा ब्रह्मापि बुध्यताम, एवी ज रीते जेम महात्म्य संयुक्त અને ભૌતિક આ બે રીતે શ્રી ગંગાના રૂપ છે, તેવી જ રીતે બ્રહ્મને પણ જાણવું જોઈએ. બ્રહ્મ એટલે અક્ષર બ્રહ્મને. બોધ્યતામ, તમે બધા એ રીતે જાણો એવો શ્રી મહાપ્રભુ આજ્ઞા કરે છે. બોધ્યતામ. ठीक है, चलिए अब आगे का स्टेटमेंट पढ़िए. यहां तक की बात क्लियर भाई कि नहीं? क्लियर भाई ना? जिनके नहीं आती हो वो नहीं तो कहो, एक बार नहीं सुनाई तो दे मोकू. मौन रह के बैठ जाओगे तो क्या फायदा होगा? जिनके नहीं समझ में आ रही है वो कहो कि नहीं समझ में आई, तो मैं समझ के जाऊं कि नहीं 20% पास हूं 80% फेल हूं.